राजीव शुक्ला की गल करते हैं। BCCI के नायब सदर ने उन्होंने कल एक गल की कि पाकिस्तान खामखा चौधरी बनता पाया, क्योंकि थानू पता है अमेरिका तो ईरान के दरम्यान असी सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो भारत में बड़िया मिर्चा लग रही उन्होंने किसी ने घा नहीं पाया तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करता है। तो सानू फिर भाषण देते हैं कि असी सियासत उत्ते गल करते हैं। तो राजीव शुक्ला साहब को किन्ने इख्तियार दिता है कि वह पॉलिटिक्स उत्ते गल करन। यासिर साहब जी मिर्चा लगी हुई हैं भारत को सब के सामने है, असी तो फिर भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, चलो दुनिया में अमन आ जाए। तो फिर क्रिकेट असी नायब सदर है फिर भी फिर दे रहे हैं इवें क्रिकेट के उत्ते की कहोगे? वो कहते ने खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब बहुत ही बुरी हुई इंडिया के नाल जिस तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही सी और अपने आप को इस खिते का बहुत बड़ा चौधरी समझदा इंडिया, लेकिन इन्होंने कोई भी जड़ा ना घा नहीं पाई और राइटली नहीं पाई गई। जिस तरह इन्होंने एक बायस्ड स्टांस लिता है, जिस तरह वो सारा मामला चल रहा ईरान US वॉर दे विच इन्होंने देखो अमेरिका दे नाल ते इसराइल दे नाल एक पार्टी जो तुसी बन जाओ तो फिर वो सालसी वाला या मीडिया जो विचोले वाला काम हुंदा है वो तो नहीं रह जाता ना, फिर तुसी चौधरी थोड़ी रह जाते। और पाकिस्तान को जिस तरह इज्जत मिली है और जिस तरह सारे सिनेरियो दे विच पाकिस्तान इस वक्त खिते दे विच एक अहम रोल अदा कर रहा है, जिहड़ा 9 मई तो बाद पाकिस्तान को जिस तरह देखा जा रहा है इंटरनेशनल कम्यूनिटी दे विच दूसरे ममालिक पाकिस्तान को देखते और पाकिस्तान का कद जरूर वधिया है। तो जाहिर गल है ये चीज़ां इंडिया दे विच हजम नहीं होणियां। फिर अपनी आवाम को एक डिलूजन दे विच रखण वास्ते, एक गुमराही दे विच रखण वास्ते जो उन्हां दी खारजा पॉलिसी नाकाम हुंदी है फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, गोदी मीडिया करता है, फिर ये सारा कुछ जड़ा ना बनाया जाता है मोदी को इलैक्शन जिताने वास्ते। मोदी इलैक्शन जितदा रहे चाहे इंडियन अवाम जी ना हारती जाए, यही जड़ा ना इंडिया का जड़ा ना उन्होंने पॉलिटिशियंस का और उन्होंने जोड़े सियासतदान है उन्होंने यही किरदार है। बहरहाल दूजे मैच की गल करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स से कराची किंग्स के दरमियान खेड़ा जाएगा। तो कराची किंग्स के बैटर तो कैप्टन भी ने डेविड वार्नर, थानू पता है बड़े बड़े आस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने, जो चलते हैं उन्होंने रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता, अपनी स्ट्राइक रेट का बड़ा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान साउथ शकील ज़्यादा एक्सपीरियंस से नहीं उन्होंने को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कुछ अच्छी उन्होंने स्टैट्स है। कि टीम थानू ऑन द कार्ड्स ज़्यादा मजबूत नजर आती? देखो कराची को अगर तुम देखो ना पूरे PSL 11वां सीजन है तो वो जी हाइट होंगी ना जी अचीव करनी चाहिए। एक बार इन्होंने टाइटल जरूर जितया जो तुम याद है कि बाबर आजम ने बड़ा रनस करते होंगे सी, बाबर ने बड़े स्कोर किए। उस तो अलावा ये टेबल के उत्ते जो ना थले ही ये टीम दिखाई देती है। डेविड वार्नर नो डाउट एक अच्छा T20 का प्लेयर है, लेकिन अपनी वो प्राइम जी सी ना वो तो अगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा बड़ा नाम है। साउथ शकील को देखो वनडे टूर्नामेंट 2023 वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने ना टीम का हिस्सा बनाया गया सी। उस तो बाद भी उन्होंने जड़ा ना T20 असी PSL देखा ओपनिंग उत्ते कुछ अच्छे नॉक जरूर लगाते हैं, लेकिन जो प्रैशर आता है अच्छी बॉलिंग आती है तो फिर साउथ शकील को भी जड़ा ना उस तरह रिस्पॉन्स नहीं होंदा। ज्यादातर वो टेस्ट दे अपने आप को ज्यादा ना कंफर्टेबल जिन्होंने कह सकते ना वो ज्यादा कंफर्टेबल ने। तो वार्नर वर्सेस साउथ शकील दे वार्नर जरूर एज हासिल है, T20 बेतहाशा खेली हुई है, बेतहाशा रनस है, लेकिन कोयटा के कोल जो 2 स्पिनर्स ने जिहदे दोनों मिस्ट्री स्पिनर ने अबरार है तो उस्मान तारिक, इन्हां दी सक्सैस ये बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं। चाहे बैटिंग पिच हो, अगर फसी हुई स्लो लो टर्निंग ट्रैक आ जाता है तो फिर तो किसी भी बैटिंग को 8 ओवर झेलना तो खेलना वो काफ़ी ज़्यादा जो ना मुश्किल ते तंग कर सकती है। यासिर साहब असीं अक्सर वेख्या खिलाड़ी PSL में बड़ा चंगा परफॉर्म कर देंगे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं इन्होंने हाथ पैर फुल जाते हैं। असीं शाहीन की गल करिए 140+ की बॉलिंग हो रही होंगी, लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाफ भी 135 उन्होंने हद स्पीड सी, कोई वेरीएशन नज़र नहीं आई, ना स्लोवर बॉल्स उन्होंने को होंगे थे, तो डेथ ओवर वैसे ही वो घबरा जाते जिवें असीं शनाका के खिलाफ लग्या कि 6 छक्के लग गए मैच ही खत्म। दोनों देखो चीज़ों फर्क है। एक अगर ताड़े मुल्क की लीग है वो देखो रिसोर्सिस लिमिटेड है। हुण जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर की असीं गल की तो 2 स्पिनर्स बहुत ज़्यादा तगड़े, फास्ट बॉलर की असीं गल करांगे तो वो भी महदूद हो जाते। हुण लाहौर कलंदर कोई शाहीन शाह अफरीदी जिहड़ा पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर है उन्होंने कोल है, हारिस रऊफ उन्होंने कोल है, तो फिर वो बाकी जिहड़ियां टीमां 8 टीमां हो गई ना हुण। तो जिस तरह असीं कल हैदराबाद की हालत देखी वो लैक ऑफ बॉलिंग लग रही सी और लैक ऑफ बैटिंग भी लग रही सी। तो तुसीं इंटरनेशनल क्रिकेट के जाते हो तो फिर वो जी हर टीम है, जिस तरह हम बांग्लादेश की तुसीं मिसाल दी उन्होंने अपने 5 तगड़े बॉलर जोड़े ना मैदान के उतारे जो 5 तगड़े बॉलर उस कंट्री के खेलना पवे। जिस तरह असीं वर्ल्ड T20 भी देखा जिहड़ियां मिनोज भी सी, नीदरलैंड की टीम हो, नबीबिया हो, तो वह भी अपना जो बेहतरीन टैलेंट है वो लेके आती है। फिर वो जो बेहतरीन टैलेंट होंदा है तो वर्सेस बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान के बल्लेबाज जो खेलते हैं PSL तुसीं देखोगे
ਕਿ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੇਮ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਲਰ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਗਰ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਵਿਕਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਰ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ T10 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਪਰ 6 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਫ ਦਾ ਪਿਚ ਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 50 ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਦਸਤੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, T20 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤਾਸਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਰੀਫ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਸਾਈਡ ਹੋਣ, ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ BBL ਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਲਣ 4 ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਾਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ, ਸਪੇਸ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PSL ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, PSL ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ PSL ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੇਖੋ 40 ਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ PSL ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਬਈ ਛੁਡਵਾ ਕੇ UAE ਦੀ ਟੀਮ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦਾ ਵਰਲਡ T20 ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ 2026 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹਸੀਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ 60+ T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਸੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 50 ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 60 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 35-36 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਚੁਰਡ 30+ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ PCB ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-3 ਮੈਚਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ 5 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ